जय सियाराम माइंड मैजिक ओया चैनल को आपण मानक स्वागत। मो मध्य भी शक्तिशाली ऊर्जा अच्छी एवं आपणक मध्य भी शक्तिशाली ऊर्जा अच्छी। मो मध्य भगवान अच्छा, आपणक मध्य भगवान अच्छा। मो मध्य देवता आपणक भीतर देवता को प्रणाम जनाऊँगी। आज आम प्लेसिबो इफेक्ट विषय जानिबा। जानते आपण मानक शरीर से सफल हुए जो तुम मन विश्वास करे। 2001 मसीह 2 जन पार्किंसन रोगी एक स्याम सर्जरी मुंडरे गोटे गाड़ जो एक थेरापेटिक डिवाइस प्रवेश कर डिवाइस केवल गोटे रोगी मुंड भितर प्रवेश अन्य जनकर नुहे माने जो रोग गोटे मुंडटा कणा करके गोटे मेसीन लगा किंतु आश्चर्यजनक कथा हूँ 2 जन रोगी एका सांगे सुस्थता देखागला। माने जहाँ मुंडे लगे देथिला सी जेतिक सुस्थ, जहाँ मुंडे लगा जाय नथिला सी भी सेतिक सुस्थ। एही प्रकार अनुष्ठान को प्लेसिबो सर्जरी बोली कुआ जाय। एहा को स्याम सर्जरी बा प्लेसिबो इफेक्ट भी कुआ जाय। सेमती आ गोटे मेडिकल ले एही टेस्ट करा जायथिला। किछि डिवाइड करके किछि रोगी को गोटे पर्टिकुलर रोगर 10 जन रोगी को नियाला, गोटे रूम रे 5टा रोगी को रखाला आ गोटे रूम रे 5टा रोगी को रखाला। सेही रोगर मेडिसिन को प्रकृत मेडिसिन को गोटे रूम रे लोक को दियाला 5टा लोक को, आ गोटे जो 5टा लोक जो थिले तांको मेडिसिन बदल रे मिठा गोली दिया गला। हमको कुआ गला एटा एई रोगर मेडिसिन। जो रिजल्ट देखला आगु एई 5 जन जेतिकी सुस्थ अछंती से बिना मेडिसिन वाला जो माने मिठा खाउतले से माने मध्ये सेतिकी सुस्थ अछंती। एही आपको कुआ जाय प्लेसिबो इफेक्ट। एथिरे रोगी को एमिति औषध दिया जाय जार कोनोसी वास्तविक औषध न थाए। यह एक साधारण घटना जहाँ वास्तविक औषध द्वारा चिकित्सित करि हेउ नाही, किंतु रोगी को मन एभली विश्वास करा जाय जे सेमाने एमिति चिकित्सा पाउछंती जहाँ सेमानकु संपूर्ण सुस्थ करि दिबो। बेले बेले आपण देखिथिबे किछि लोक मेडिसिन खाइ मध्ये प्रकृत मेडिसिन न खाइ मध्ये सेमाने भल होउनी, कारण सेमाने कोउठ ना कोउठ तांग माइंड रे रखिथांती जे काले मो देह भल न होबो, मेडिसिन काम दबो कि न दबो, तांग माइंड पावर सेटा भल होएनी, जहाँ फल से सुस्थ हुए। किंतु एथिरे जो माने बिना मेडिसिन ने केवल माइंड पावर द्वारा संपूर्ण सुस्थ होती। प्लेसिबो इफेक्ट विषय बहुत सामग्री ऑनलाइन रे उपलब्ध अछि। एथिरे आमे बुझी परिबा जे हमर शरीर केते अद्भुत भाव रे आपे आपे निजको ठीक करि पारे, रोग केते भयंकर होना काहेकि। इतिहास कहे जे कैंसर पर्यंत जेउठी एते भयंकर रोग अछि लोके निजर मन शक्ति और सबकॉन्शियस माध्यम रे याको ठीक करूचंती। एहार अर्थ हेउची जे हमर शरीर प्रत्येक अणु और न्यूरॉन निजे निजको सुस्थ करिबारे सामर्थ्य रखतंती। जदि हमें सेठी विश्वास करि परिबा से निश्चिंत ठीक हबो। जदि हमें विश्वास करिबा तेबे एहा निजे निजे ठीक होई जिवो। तेनु आजिर वीडियो खूब उत्साहजनक हेबाकू जाउची, जेउठारे मु कहिबी किपरि सबकॉन्शियस माइंड शक्ति व्यवहार करी तुमे निजर शरीर रिपेयर करि परिबो, जेउठी जेउ समस्या थिले मध्य किपरि तुमे सेठी समाधान पाई परिबो। मु पूर्ण भावे निश्चिंत जदि तुमे आज दिया जाइथिबा टिप्स अनुसरण कर तेबे मु विश्वासर सहित कहि परिबी जे तुमर स्वास्थ्य रे गभीर परिवर्तन देखि परिबो। आमे जहा आम मन को, आम ब्रेन को, आम सबकॉन्शियस को कहिबा सेमाने याको स्वीकार करि नेबे, सेटा शारीरिक, मानसिक वा भावनात्मक थाउ। एही कारणरू आमे जे कोनसी धरणर शरीर आकृति तैयारी करि परिबा, आमे जे कोनसी अंग रिपेयर करि परिबा एवं समस्यार समाधान आपे आपे मिलि जिवो। एहाको बुझिया पई मु एठी एक सरल 4टा स्टेप आपनको कहूची, जाहाको आपण सहजरे बुझी परिबे एवं निज शरीर सुस्थ करि परिबे। प्रथम स्टेप हेउची आपणक मनर सबकॉन्शियस शक्ति उपरे पूर्ण विश्वास करिबा। आपनको निज मनर सबकॉन्शियस शक्ति उपरे दृढ़ विश्वास रखिबाकू पड़िबो। सब किछि विश्वास और आस्था सहित आरंभ हुए। जदि आपण पूर्ण विश्वास करिथिले तेबे सेथिरे सफलता आसी थाए। जदि आपण आपणक मन शक्ति रे विश्वास करंती जे मु मो शरीर को सुस्थ करि परिबी, तेबे निश्चिंत भाबरे आपण से काम करि परिबे। प्रथम स्टेप सहज देखिबाकू लागि थाए, किंतु अधिकांश लोक एठी अटकी जांती, सेमाने पूर्ण विश्वास रखि पारंती नाही। तेणु आपनको पूर्ण विश्वास रखिबाकू पड़िबो। जदि आपण सत्य सहित आपणक मन एवं सबकॉन्शियस उपरे विश्वास करिवे तेबे निश्चिंत भाबरे सफल हेबे। जदि आपण पूर्ण विश्वास करि पारु नाहंती
ତେବେ ଆଉ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବି ପ୍ଲେସିବୋ ଇଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଶକ୍ତିର ସଠିକ ବୁଝାମଣା ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଓଜନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସହିତ ପୀଡିତ, ତେବେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏବେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ କିମ୍ବା ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୌଡ଼ିବା କଥା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଦ ଆସୁନି କିମ୍ବା ଶୋଇବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତେବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ବା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିପରି ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସଫା ଭିଜନ ନଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜର କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦେଖିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଫର୍ମେସନ ତିଆରି କରିବା। ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱାସର ଆଫର୍ମେସନ ବନାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ନିଜର ଶରୀର ଓ ତାହାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ପଜିଟିଭ ଭାବେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆଇ ଆମ୍ ହେଲ୍ଦି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଖରାପ ଥିବ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ମାରାଥନ ଦୌଡୁଛି। ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଆଇ ଆମ୍ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ ଆମ୍ ରିଚ୍। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଫର୍ମେସନ ବନାଇ ପାରିବେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଠି ଆଫର୍ମେସନ ବନାଇ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି 10 ଥର ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା 369 ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ 3 ଥର, ଖରାବେଳେ 6 ଥର, ରାତିରେ 9 ଥର ଲେଖିବେ କିମ୍ବା 10x3 ବା 5-5-5-5-5 ଟେକ୍ନିକ୍। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୋ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 2-3ଟି ଆଫର୍ମେସନ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟିକୁ 10 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 10x3 ଟେକ୍ନିକରେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ 3ଟା ୱିଶ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କଥା ବନାନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ଆରାମଦାୟକ ନିଦରେ ଶୋଉଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ, ହିନ୍ଦୀରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ବସି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ପାଇଁ ଆଫର୍ମେସନ ତିଆରି କରିବା। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପଟି କ'ଣ? ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସର ଅଂଶ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ଧ୍ୟାନ ଏକ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ମନ ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ସହଜ ହେବ। ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଚେତନ ମନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପାଉଥିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିଜକୁ ନିଜେ ମରାମତି କରିପାରିବ। ଏହା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହ ରଖିବେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ମନ ପୁନଃ ସଞ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା, ଆତଙ୍କ, ନେଗେଟିଭ ଆପେ ଆପେ ହଟିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ନିଜକୁ ବା ସମୟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଇବେ ସେଠି ବସିପାରିବେ। ସେ ଚେୟାର ହଉ, ଖଟ ହଉ, ଯୋଉଠି ପାଇବେ ସେଠି ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ
ଚାରିପାଟେ ରହୁଥିବା 5ଟି ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସିଛି, କିମ୍ବା କୋଉଠି ଫ୍ୟାନ ସାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଏସି ସାଉଣ୍ଡ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 5ଟା ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ଶ୍ୱାସ କେମିତି ଯାଉଛି, ଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡାକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଡିପ୍ ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ। ଏହି 4ଟି ସହଜ ଷ୍ଟେପ ରହିଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ଖୁବ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଭାରି ଜୋର ଦେଉଛି ଯେ ଏହି 4ଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି। ପ୍ଲେସିବୋ ଇଫେକ୍ଟ, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଢିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତ ପାୱାର ଅଫ ୟୋର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହି ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ଲେସିବୋ ଇଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବହି ପଢନ୍ତୁ, ଦି ସିକ୍ରେଟ ବହି ପଢନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ବହି ପଢିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶକ୍ତି ଓ ସବକନସିୟସ୍ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଠିକ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟେପ ଗୁଡିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆମେ କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବୁ, ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କରିପାରିବୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ କରିପାରିବେ ଓ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଦରକାରୀ କଥା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଭଲ ଡାକ୍ତର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି କଣ କରିବା ଦରକାର, କି ଔଷଧ ଖାଇବା ଦରକାର, କି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବା, କଣ କରିବା, ସେଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲେସିବୋ ଇଫେକ୍ଟ କିମ୍ବା ସବକନସିୟସ୍ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ୱସ୍ଥ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଓ ସହିତ ମିଶିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଜୟ ସିୟାରାମ।